تھا کہ آج کا کلام جو ہم سننے جا رہے ہیں اس کے وسیلے سے خدا ہماری زندگی کو بدلے. ہاللیلویا. اونچی آواز میں بولیے ہاللیلویا. ہاللیلویا. آسمان اور زمین کے مالک تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند، تجھے جلال عزت دیتا ہوں خداوند. آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کریے. بولیے اے قدوس خداوند، میں یسوع مسیح کے نام میں آج صبح اپنے آپ کو بولیے میں تیرے تابع کرتا ہوں، اور آج کے کلام کی قدرت کے لیے بولیے میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں انڈھیلتا ہوں. خداوند تیرا کلام آج جو میں سننے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کو بدلے. بولے یسوع مسیح کے نام میں گواہیوں کے برکتوں کے راستے کھل جائیں، اور آج کے کلام کی قدرت سے بولیے میں سیم نہ رہو، میں چھڑایا جاؤں، آزاد کیا جاؤں. ہر وہ شیطانی طاقت جو تیرے کلام کو میرے جیون سے چراتی ہے، بولے میں سے آگ دیتا ہوں، میرے ماحول سے، میری لائف سے. بولے وہ آؤٹ آؤٹ، بولے میں اسے آؤٹ کرتا ہوں. اور آج یسوع کے نام میں تیرے بلڈ میں چاہتا ہوں مجھے کور کر. یہ صداقتیں، یہ سچائیاں بولیے میری زندگی کو پھلدار کرے. یسوع مسیح کے جلالی اور قادر نام سے مانگتے ہیں. اونچی آواز میں بولو آمین. ہاللیلویا. آئیے میرے ساتھ کھولیے بائبل مقدس کو. ہم پڑھیں گے پہلا پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ. ہاللیلویا. جیسے اس کی چارجنگ ختم ہو آپ نے ایک دم سے پھر اس کو سوئچ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ تلاوت کریں گے. لکھا ہے کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان بولیے ان کی دعا پر لگے رہتے ہیں. کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت رکھے. اونچی آواز میں چرچ مل کر بولے آمین. بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. ہاللیلویا. عزیزو، آج ہمارا جو مضمون ہے جس کو ہم بائبل میں سے سیکھیں گے، دا میتھڈ آف سکسیسفل پریئر. کامیاب دعا کا جو قاعدہ ہے، جو طریقہ ہے، جو سلیقہ ہے، آج بائبل سے ہم اس پر بات کریں گے. اکثر یہ کہا جاتا ہے دعا تو ہم کرتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے ہم التجا، ہم جناب مناجات تو کرتے ہیں، لیکن اس کے وسیلے سے آنسر نہیں آتا. ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں رکی پڑی ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا، ہر وہ کام جو طریقے اور سلیقے سے ہوتا ہے نتائج اسی کے آتے ہیں. بولو آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ سو آج بائبل یاد رکھنا جس کلیے کی بات کرتی ہے، وہ کلیہ یاد رکھنا 5 باتوں پر مشتمل ہے. اور یہ یاد رکھنا کامیاب دعا کو بنانے کے 5 سیکرٹس ہیں، 5 ایسے راز ہیں جو بائبل سے ہم پڑھیں گے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ انٹرنیشنل کلیہ ہے، یہ بین الاقوامی سطح پر اس کلیے کو مانا جاتا ہے. اور یہ لوگوں کا بنایا کلیہ نہیں ہے بلکہ یہ بائبل کا بنایا ہوا کلیہ ہے. اگر ہم اسے فالو کریں گے تو میں دعویٰ کرتا ہوں ہم اپنی دعاؤں کا جواب بھی حاصل کریں گے. عزیزو، ہم نے پڑھا پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 12ویں آیت میں پہلی چیز خداوند ان کو جو راست بازی کے کام کرتے ہیں بائبل کہتی ہے پسندیدگی دیتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے، انہیں اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں. بائبل اس بات پر پہلا ہمیں پرچار کرتی ہے. اور دوسری بات یہاں جو کہا جاتا ہے کہ خدا کے کان لکھا ہے ان کی دعا پر بولیے لگے رہتے ہیں. یہ ورس 2 باتیں بتاتی ہے کہ خدا راست باز لوگوں کو بولیے پسند کرتا ہے، اور دوسری چیز اس کے کان کن پر لگے رہتے ہیں؟ راست باز لوگوں کی دعاؤں کے اوپر. بولو آمین. عزیزو، ہماری دعا یاد رکھیے وہ ذریعہ ہے جو خدا کے دھیان کو حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کاروبار کا سیکشن ہو، وہ فیملی کا، ہماری سوشل لائف کا، ہمارے کیریئر کا، وہ کوئی بھی حصہ کیوں نہ ہو. لیکن جب ہم ان چیزوں کو خدا کے سامنے بوجھ کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ رکھتے ہیں تو یاد رکھنا بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا کا دھیان ہم حاصل کرتے ہیں. پر کیسے؟ بولیے دعا کرنے سے. کیسے؟ دعا کرنے سے. آج ایک سوال سے میں اس میسج کو شروع کروں گا، اور سوال یہ ہے
کہ خدا کی نگاہ راست باز لوگوں پر کیوں لگی رہتی ہے؟ بولیے کیا جواب آئے گا اس کا؟ اس ورس کے مطابق پہلا پطرس 3 باب کی 12ویں آیت کے مطابق سوال یہ ہے کہ خدا کے کان جو ہیں یا خدا کی نگاہ جو ہے وہ راست باز لوگوں کی طرف کیوں لگی رہتی ہے؟ کیا جواب آئے گا؟ تاکہ وہ اسے دعا کریں، تاکہ وہ اسے بولیے تاکہ وہ اسے دعا کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ راست باز لوگوں کے لیے بائبل ایک ذمہ داری مقرر کرتی ہے اور کہتی ہے خدا کا کان تمہاری دعاؤں کی طرف ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے ہم راست باز کہلوانا، دیندار کہلوانا، ایماندار کہلوانا تو پسند کریں گے، لیکن جو فرض ہے نا ہم اسے ادا کرنے سے گریز کریں گے، کیونکہ ہمارا دعا کرنے کا کلیہ قرض میں، غرض میں اور بولیے مرض میں ہے، اور نارمل حالات میں ہمارا دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزوں کیا بتائیے خدا صرف ایمرجنسی میں دعا کرنے والوں کو دیکھتا ہے؟ کیا نارمل حالات میں وہ اپنی پراتھناؤں کو، اپنی دعاؤں کو خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا وہ ایسا نہیں چاہتا؟ لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر روز روز کی روٹی کے لیے دعا کرو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا روز بائبل کہتی ہے یسوع مسیح نے کہا روز کی روٹی کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ اب وہ چاہتا تو ایک ہی مہینے کا، 1 سال کا کٹھا راشن ڈال دیتا اور کہتا چلو اب تمہیں دعاؤں کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں 1 سال کا ڈال دیا ہے، لیکن اسے پسند ہے ہر روز ہم اس کی طرف دھیان کریں، اسے پسند ہے ہم اپنی ضرورتوں کے لیے ہر روز اس پر بھروسہ اور توکل کریں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ بائبل کے مطابق اس کے کان لگے رہتے ہیں راست بازوں کی دعاؤں کی طرف۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا دعا محض الفاظ کی تلاوت کا نام نہیں ہے۔ کیا بولا میں نے؟ الفاظ محض، میں نے کہا دعا محض الفاظ کی تلاوت کا نام نہیں ہے۔ ہم سے بے شمار لوگ یہ سوچتے ہیں اے ہمارے باپ یہ دعا ہے، کیا بولتے ہیں یہ ہم سوچتے ہیں یہ دعا ہے، اور اگر یہ دعا ہے تو ہم نے تو اسے تلاوت بنا دیا ہے، اور اس کا ہمارے دل سے، ہماری روح سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اور وہ کہاں ہوگی؟ میری زندگی میں، میرے پریوار میں، میرے آس پاس کے ماحول میں۔ اگر مجھ میں اور میرے پریوار میں اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی تو زمین پر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں خداوند جس طرح میں نے اپنے قرض داروں کو معاف کر دیا تو بھی، اور ہم نے تو لسٹ بنائی ہوتی ہے، اچھا اس نے یہ کیا تھا اب اس کا بدلہ ضرور ہم نے دینا، اور بچوں کو بھی بتاتے ہیں، تو یہ کیا اس دعا کا تعلق ہے بہن شازی ہماری روح سے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں یسوع مسیح نے نا یہ دعا کی تلاوت نہیں سکھائی۔ یسوع مسیح نے کہا پس تم اس طرح سے مطلب یہ ایک کلیہ ہے، ایک میتھڈ ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ تم ایسے کرنا۔ یہ لائف آف سٹائل جو انٹرنیشنل لیول پہ اس دعا کو مانا جاتا ہے، اسے دعا نہیں بلکہ لائف آف سٹائل مانا جاتا ہے کہ تم اس طرح سے زندگی گزارنا۔ آمین۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عزیزو دعا محض الفاظ کی تلاوت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اور ہمارے خدا کے بیچ میں ایک شخصی رابطے کا نام ہے۔ ہم اس کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو قائم کرتے گئے، اپنے تعلق کو گہرا کرتے گئے، اور وہ لوگ جو اپنی شخصی دعا میں خدا کے ساتھ گھنٹوں وقت گزارتے گئے نا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں وہ اتنے وہ ایکسائٹڈ ہوتے گئے، اتنے وہ پاورفل ہوتے گئے، اور خدا کے مسا میں اور فائر میں اتنے بھرے ہوتے گئے کہ خدا ان کے لفظوں کو، ان کی ڈکلیریشنز کو وہ آنر کرتا ہے۔ اب بائبل کے کئی مرد خدام کو پڑھ لیجئے، بائبل صاف کہتی ہے خدا ان کے الفاظ کو گرنے نہیں دیتا تھا بلکہ ان کے ہر ایک لفظ کو پورا کرتا تھا، ان کی لائف کے لیے، لوگوں کی لائف کے لیے۔ ہم ایسا چاہتے تو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی شخصی دعا خدا میں بنانا نہیں چاہتے۔ عزیزو دعا محض ضرورتوں اور درخواستوں کو بیان کرنا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے اخبار جب آتی ہے گھروں میں تو اس کے بیچ میں ایک صفحہ ہوتا ہے
जहां पर लिखा होता है जरूरत स्टाफ, जरूरत गाड़ी, जरूरत प्लाट, जरूरत फलां ढमकाना, ये ऐसा होता है कि नहीं? हमारी दुआ भी ऐसी होती है कि ये चाहिए खुदा, और हम इसी को दुआ मानते हैं। लेकिन हकीकत में आपको बताऊं कि दुआ जरूरतों को, दरखास्तों को बयान करने का नाम नहीं है, बल्कि ये खुदा के साथ रफाकत रखने और खुदा के साथ गुफ्तगू करने का नाम है। और आप जब इस तरह से खुदा की प्रेजेंस में आते हो कि मैं उसके साथ घंटों उसकी वर्शिप करने के लिए, उसे जलाल देने के लिए, और सच में वो दुआ जो वो चाहता है वो करने के लिए हूं, तो मैं आपको बताऊं इस चीज के लिए बाइबल गारंटी देती है फिर हम वो पाते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम तब तक वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं। क्योंकि जब हम पाना वो चाहते जो हम चाहते हैं, तो फिर वो वही दुआ होगी जो उसकी मर्जी से होगी। सब बोलो हालेलुया। सो अजीजों, मैंने कहा आज लोग रास्तबाज कहलवाना चाहते हैं, दीनदार, लेकिन पर्सनल दुआ का उनकी लाइफ के अंदर फकदान है, कमी है। उनके जो ऑल्टर्स हैं वो ठंडे पड़े हैं। जरूरतों के हिसाब से याद रखना, खुदा कभी आंसर नहीं देता। खुदा नॉर्मल हालात में भी आपको देखता है कि वो मेरे साथ किस तरह से चलता है। बोलो हालेलुया। अजीजों, बाइबल ये कहती है जब हम उसके साथ वक्त गुजारना शुरू करते गए, आइए एक वर्ष को पढ़ना, इसके बदले में करता क्या है। मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 6 वर्ष से पढ़िएगा। मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत मुकद्दसा में लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, बोलिए, तुझे बदला देगा। एक बात मुझे बताइए, बाइबल क्या बताती, खुदा का ठिकाना कहां है? खुदा कहां आपको मिल सकता है? कहां मिलेगा वो आपको? उसकी रहने की जगह क्या है? हाँ, आप वो बाइबल कहती है पोशीदगी में। कहां पर? सीक्रेट में, ये उसका ठिकाना है। बाइबल ये कहती है अजीजों, पोशीदगी में खुदा देखता है आपको। हम चर्च में आके लंबी चौड़ी दुआ करना पसंद करते हैं, हाँ करना अच्छा है, लेकिन इससे भी ज्यादा का बाइबल मुकद्दस जिस चीज के लिए हमें उभारती है, तालीम देती है, वो ये कहती है अपनी तन्हाई में, सीक्रेट में, और ये कहती है अपनी कोठड़ी का दरवाजा बंद करके तुझे दुआ करनी है। और उर्दू अगरचे इसका वो मफहूम या वो मकसद बयान नहीं करती जो अंग्रेजी की बाइबल और जो यूनानी की बाइबल बयान करती है। बाइबल कहती है आई विल गिव यू रिवॉर्ड ओपनली। उर्दू कहती है मैं तुझे अजर दूंगा, लेकिन अंग्रेजी और यूनानी बाइबल कहती है मैं तुझे लोगों के बीच में, जब तू तन्हाई में करेगा तो मैं तुझे उसका अजर लोगों के बीच में दूंगा। सब बोलो हालेलुया, आमीन। हकीकत तो ये है अजीजों कि अगर हम सीक्रेट में, क्योंकि सीक्रेट में तन्हाई का भेद शैतान भी जानता है, खुदा भी जानता है। मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा गुनाह इंसान कहां पर करता है? तन्हाई में करता है या सरेआम करता है? तन्हाई में करता है। शैतान को भी पता है अगर इसने सीक्रेट में, तन्हाई में खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया तो इसके बिजनेस में, इसके परिवार में, इसकी फैमिली में, इसके फाइनेंस में, हर चीज में खुदा इसे रिवॉर्ड देना शुरू करेगा। तो इसकी तन्हाई को टारगेट करो। जब इसे कोई ना देखता हो तो ये अपनी तन्हाई को शैतान के कामों में सर्फ करे। मैं आपको बता रहा हूं कि हालांकि वो ही टाइम होता है जब आपको अपने आप को रिचार्ज करना होता है। अजीजों, हकीकत है कि हम मुर्दे तो जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रिचार्ज नहीं करना चाहते। एक मुझे बात बताइए, अगर आपने एक दिन पूरा एक मोबाइल से आपने उसे यूज किया, आपने कॉल्स की, मैसेजेस किए, क्या वो रिचार्ज नहीं होगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? उसे सोचो नेक्स्ट डे के लिए रिचार्ज होना है कि नहीं होना? तो आप अगर वो रिचार्ज नहीं है तो उसे यूज ही नहीं कर पाओगे। सेम बाइबल कहती है यीशु मसीह सारा दिन अगर 8-8, 9-9 घंटे वो मिनिस्ट्री करते थे तो रात को कहां होते थे? अपने आप को रिचार्ज कर रहे होते थे। और ये उनको जरूरत नहीं थी, वो मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल था कि तुम्हें अपनी लाइफ में रिचार्ज होना पड़ेगा। एक सवाल है कि अगर यहां जो पानी की मोटर है, सोचो अगर उसे वोल्टेज पूरे ना मिले, क्या वो पानी चढ़ा पाएगी? क्या चढ़ाएगी पानी? वो कभी नहीं चढ़ाएगी। उसे वोल्टेज पूरे चाहिए।
ہم اپنے کیس پر ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں, ہم اپنی پرابلمز کو یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ جائیں وہ جائیں وہ جائیں, پر وہ جاتی نہیں ہے کیونکہ انہیں جانے کے لیے ہماری وولٹیج پوری چاہیے. ہم اور انہیں تبھی وہ وولٹیج مل پائے گی جب ہم اپنی تنہائی میں اپنے آپ کو ریچارج کریں گے. بولو آمین, ہاللیلویا. اس لیے عزیزو, ہماری شخصی زندگی کے اندر سب سے بڑا جو فقدان ہے, جو کمی ہے, ہماری شخصی دعاؤں کی ہے, کیونکہ ہمارے لیے کلیہ ہے قرض میں, غرض میں اور بولیے مرض میں, جبکہ نارمل حالات میں خدا چاہتا کہ ہم اس کے ساتھ دعا میں بیٹھنے والے ہوں. بولو آمین. عزیزو, کہتے کہ مقبول ترین دعا کا راز یہ ہے کہ دعا پوشیدگی میں کی جائے. یہ سیکرٹ ہے اس کے مقبول ہونے کا. جب آپ تنہائی میں وقت گزارتے ہو گھنٹوں کے حساب سے, خدا اس کا اجر, جب ہم لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں نا تو جناب اس کا اثر, وہ فائر, وہ گریس, وہ میریکلز, وہ سب کچھ دکھتا ہے. کیونکہ بائبل مقدس کامیاب دعا کا سیکرٹ جو ہے وہ یہی ہمیں بتاتی ہے. سو اگر ہمارا اصل مقصد خدا تک رسائی حاصل کرنا ہے تو پھر عزیزو اس طریقے کو ضرور فالو کیجئے کہ آپ اپنی تنہائی میں, اپنی شخصی زندگی میں اپنے آلٹرز کو کھڑا کیجئے, اپنے دعائیا مذہبوں کو قائم کیجئے. ہر جگہ پر دعا کرنا, میں نے کہا عزیزو یاد رکھو, وہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے آپ اپنی مخصوص جگہ پر, آپ اپنے مخصوص ماحول میں, آپ کو بھی پتا ہو کہ یہ میرا آلٹر ہے, آپ کو بھی پتا ہو کہ یہ میرا مذبح ہے, آپ وہاں پر خدا کے ساتھ وقت گزارنے والے بنو. سوال یہ نہیں ہے عزیزو کہ ہم کہاں دعا مانگے, سوال بڑا یہ ہے کہ ہم کیوں دعا مانگے. سوال بڑا یہ نہیں ہے ہم بیڈ پر مانگے, جناب صوفے پر بیٹھ کر مانگے, چرچ میں مانگے, گھر میں کہاں پر مانگے. سوال بڑا یہ کہ ہم کیوں دعا مانگے. بائبل کیا بتاتی ہے؟ بائبل یہ بتاتی ہے کیونکہ اس کے دعا, اس کے کان راست بازوں کی طرف ہے. اس کے کان بولیے تو راست باز کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. راست باز دعا نہیں کر رہے, راست باز کاروبار کر رہے ہیں, راست باز میل ملاپ کر رہے ہیں. جبکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ راست باز لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پڑوس کے لیے, اپنے گلی محلے کے لیے, تمام ان لوگوں کے لیے جو ابھی مسیح میں نقی ہیں, وہ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا جو گریس, جو رحم اور جو وہ اپنا فضل ان پر کر چکا ہے, ہم پر کر چکا ہے, وہ اوروں پر بھی کرے. آمین. سب بولو ہاللیلویا. سو عزیزو, بائبل اس بھید کو ہم سے بیان کرتی ہے کہ ہم کوٹھڑیوں میں دعا کریں اور وہیں پر خدا ہمیں ملے گا. ہاللیلویا. ہماری کوٹھڑیوں میں خدا ہمیں ملے گا. ہمارا دعا کرنے کا اصل مقصد میں نے کہا محض درخواستوں کو بیان کرنا نہیں ہے. اگر یہی ہے تو پھر نتائج نہیں آئیں گے. لیکن اگر مقصد خدا کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس کے ساتھ رفاقت کرنا ہے تو پھر نتائج بھی آئیں گے. خدا ان کے, میں نے کہا, ہمیں بینیفٹس بھی دکھائے گا اور لوگوں کے بیچ میں دکھائے گا, کیونکہ جو تنہائی میں ہم کریں گے. سو عزیزو, دعا کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے لیے خدا کی مرضی کو اور اس کے منصوبوں کو سمجھنا. ہم جب دعا میں ٹھہرتے ہیں تو اس کا مین پرپس یہ ہونا چاہیے اپنی مرضی کو اور اپنے مقصد کو مجھ پر, میرے گھرانے پر, میرے کیریئر پر خدا تو ظاہر کر, کیا مجھ سے تو توقع کرتا ہے. عزیزو یاد رکھیے گا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری دعائیا زندگی 4 کام کرتی ہے. ہماری دعائیا زندگی کیا کرتی ہے؟ بولیے 4 طرح کے کام کرتی ہے. پہلا کام, دعا ہمیں روحانی طور پر قوت عطا کرتی ہے. ہم اس کے وسیلے سے, بائبل یہ کہتی ہے, اس ڈونامس پاور سے بھر جاتے ہیں. اور بائبل یہ کہتی ہے اس طرح سے جب ہم اپنے ماحول میں ہوتے ہیں تو ہمارا ماحول فیلئر نہیں ہوتا, ہمارا ماحول شرمندگی کا نہیں ہوتا, ہمارا ماحول, میں بتا رہا ہوں کہ طرح طرح کی اور ایسی نحوستوں کا نہیں ہوتا, کیونکہ اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر دعا کر کر کے اپنے آپ کو طاقتور کر لیا ہے. آمین. دوسری چیز, جب ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا ہمیں روحانی جوش عطا کرتی ہے. بولو آمین. کیا کرتی ہے؟ بولیے. جو لوگ چرچ میں آ کر سو جاتے ہیں, جو لوگ چرچ میں آ کے عباسیاں مارتے ہیں, صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کا تنہائی میں خدا کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے ہی نہیں ہے.
क्योंकि वो लोग जो खुदा के साथ तन्हाई में वक्त गुजारते हैं चर्च में इज्तिमाई इबादत में, वो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो ज्यादा आपको जोश में दिखेंगे। क्योंकि उनको पता है यही वो टाइम है जब खुदा मुझसे बोलेगा। हालेलुया। नंबर एक, जब हम दुआ करते हैं क्या होता है हमारे साथ, बोलिए, हम कुव्वत से भर जाते हैं। नंबर दो, हम रूहानी जोश के साथ भरते हैं। नंबर तीन, हम बाइबल ये कहती है इलाही जो खुशी है ना, हम उससे मामूर होते गए। और ये चीजें याद रखना, ये डिवाइन चीजें हैं। आपको रुपए पैसे नहीं, आपको तजर्बे या और चीजों से आपको हासिल नहीं होती, जस्ट आपको खुदा के साथ बैठने से इन चीजों का एक्सपीरियंस होता है। बोलो आमीन, हालेलुया। नंबर चार, याद रखिएगा, जब हम अपनी शख्सी दुआ घंटों के हिसाब से करते गए तो अजीजों हर एक चीज के लिए खुदा हमें गाइड करता है, हमें तहरीक देता है, हमारी इस्लाह करता है। ये नंबर चार की चीज है। शख्सी दुआ के ये नताइज निकलते गए, हम कुव्वत पाते गए, हम जोश से भरते गए, इलाही खुशी से भरते गए, और बोलिए हम खुदा की रहनुमाई और उसकी तहरीक में चलते गए। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए वो लोग जो शख्सी दुआया जिंदगी में डाउन होते गए, इन चीजों का उनकी लाइफ में फकदान होता है। वो रहनुमाई में नहीं होते, वो खुशी में नहीं होते, मैंने कहा वो जोश में नहीं होते, और वो कुव्वत में नहीं होते। शैतान को पता है अगर एक मसीही सच में अगर वो चर्च में आकर मसीह का सोल्जर बनता है तो ये चीजें उसके साथ तो जुड़ेंगी। क्यों? सोल्जर की लाइफ में खुशी होगी, ताकत होगी, तहरीक होगी, और मैंने कहा जोश होगा। और सोल्जर वही है जो मसीह के काम को अपना जानता है कि मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे चुना और मुकर्रर किया गया है ताकि अपने आस पड़ोस के लोगों को प्रचार करूं, और मैं अकेला नहीं बल्कि स्वर्ग में कईयों को लेकर जाऊंगा। और अजीजों ये एक मसीही सिपाही का काम है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि दुआ की कुव्वत उस वक्त याद रखो अपना काम करती है जब दीगर कुव्वतें नाकाम हो जाती हैं, जब दीगर वसाइल या जराए या कानून नाकाम हो जाता है। कहते नहीं है जी, डॉक्टर भी कह जाता है जी दिया से बस दुआ ही करो। क्या कहते हैं? क्योंकि नुस्खे हाथ उठा देते हैं, तजर्बे स्टडी हाथ उठा देती है, और ऐसे मेरिकल्स देखे गए कि लोगों को लाइलाज किया गया था, लेकिन जनाब दुआ ने उन्हें उठा खड़ा कर दिया। बोलो आमीन। इसलिए मैंने कहा दुआ की कुव्वत अपना काम तब शुरू करती है जब दीगर कवानीन या दीगर नुस्खा जात या दीगर जराए या वसाइल हाथ उठा देते हैं, और तभी दुआ अपना काम करना शुरू करती है। दुआ से याद रखो हम इस दुनिया के निजाम को बदल सकते हैं। आपको पता है, अगर आप पढ़ो ना इश्तराकी मुमालिक का, आप हिस्ट्री पढ़ो, तो जनाब कहते हैं क्रिश्चियन लोगों ने आज जो रूस रियासतों में बढ़ चुका है, तो कहते हैं क्रिश्चियन लोगों ने दुआएं कर करके, क्योंकि वहां पर क्रिश्चियनिटी एक ममनू मजहब था और लोगों को संसार किया जाता, शहीद किया जाता, बाइबलों को जलाया गया। कम्युनिस्ट मुमालिक के अंदर यह होता रहा, लेकिन आज देखो कि दुआओं ने क्या कर दिखाया है। आमीन। इसलिए दुआ क्या करती है? मैंने कहा इस दुनिया के निजाम को बदल देती है। मुझे एक मैन ऑफ गॉड की टेस्टिमनी याद है। कहते हैं मुझे वो उनकी टेस्टिमनी थी कि एक अखबारी नुमाइंदा उनसे इंटरव्यू ले रहा था और ये कह रहा था कि आपने ऐसा क्या किया कि आपने पूरे मुल्क को बदल के रख दिया। तो पता है उसने क्या बोला? उसने बोला हालांकि उस मुल्क में कहा जाता है जना के अड्डे, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे हर दूसरी गली में थे, लेकिन आज उसी मुल्क में कहा जाता है 99% लोग क्रिश्चियन के, शराब के अड्डे बंद हो गए, जना के अड्डे बंद हो गए, जुए के अड्डे बंद हो गए। और इंटरव्यू लेते हुए उस ममसू से कहा गया आपने ऐसा क्या किया कि ये पूरा निजाम आपने बदल दिया? तो वो अपने एक कमरे में उनको ले गया और लकड़ की चटाई नीचे बिछी थी और वहां खड्डे पड़े थे, और वो मैन ऑफ गॉड कहता है ये वो मुल्क है जो मैंने पे किया है। आमीन। उसने कहा ये मुल्क है। उन्होंने कहा कि पहले मैं दिन के 4 घंटे दुआ करता था लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, फिर मैंने 6 घंटे दुआ किया फिर भी कुछ नहीं हुआ,
फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और सारा सारा दिन मैं दुआ में रहता था, और आज जो तुम्हें रिजल्ट्स इस मुल्क में दिख रहे हैं ना, वो ये मैंने मुल्क पे किया है। हकीकत तो ये है, मैंने कहा हम अपनी दुआ से अपने आसपास के निजाम को बदल सकते हैं। हाथ उठाकर बोलो आमीन। अजीजों, लोगों के नजरियात बदल जाते हैं, हम इकोनॉमी में हम तवाज़ुन हासिल करते हैं, लेकिन जब मुकद्दस लोग दुआ में बोलिए जुड़ जाते हैं। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ते हैं दुआ के 4 राज, क्योंकि मेथड ये है हमारा तरीका दुआ के, द मेथड ऑफ सक्सेसफुल प्रेयर। आइए कामयाब दुआ का राज पढ़ते हैं। मैंने कहा ये राज 5 बातों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, बाइबल ये कहती है कि दुआ करने वालों को सबसे पहले पाक दिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये नहीं है कि अगर गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, गलत वीडियोस का चक्कर का है, जखीरा है और वो दुआ में लगा हुआ है। बाइबल कहती है उसका दिल पवित्र होना चाहिए। नंबर 1, आइए अय्यूब की किताब उसका 8 बाब उसकी 6 वर्ष में, यहां रुमाल निकाल के दे देना, अय्यूब की किताब 8वां बाब जनाब उसकी 6ठी वर्ष में पढ़ेंगे। 8वां बाब उसकी बोलिए 6ठी वर्ष में लिखा है, अगर तू पाक दिल और रास्तबाज होता तो वो जरूर अब तेरे लिए बेदार हो जाता और तेरी रास्तबाजी के मकसद को क्या करता? बोलिए बरोमंद करता। अब अजीजों ये सुनिए, मैंने कहा कामयाब दुआ का राज 5 बातों पर मुश्तमिल है। आपको ये समझना है कि दुआ करना जरूरी तो है, पर उसके साथ जो जरूरी चीजें हैं जो उसे असरदार, उसे मुअस्सर या उसे कामयाब बनाती हैं, ये चीजें हैं जो आपकी दुआ को ट्रांसफॉर्मेशन के उस लेवल पे, उस दर्जे पे ले जाएंगी। और बाइबल ये कहती है नंबर 1, हमें पवित्र होना चाहिए, हमारे दिल को पाक होना चाहिए, क्योंकि यहां ये लिखा है अगर तू पाक दिल और रास्तबाज होता तो जरूर अब वो तेरे लिए बेदार, बोलिए, हो जाता और तेरी रास्तबाजी का मस्कन बरोमंद होता। लेकिन अगर नहीं हुआ तो बाइबल ये बता रही है उसकी वजह क्या है? दुआएं तो चल रही हैं पर दिल में नापाकी है, दुआएं तो चल रही हैं पर दिल में पाप है। एक सवाल है, क्या खुदा सबकी सुनता है? बेंशाजिया, क्या खुदा सबकी सुनता है? बाइबल तो नहीं कहती। बाइबल अगर यूहन्ना 9 की 31 को पढ़ लो तो बाइबल में साफ लिखा है कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता। आगे लिखा है वो कैसे सुनता है? हाँ, अगर कोई उसकी मर्जी पर चले और उसके आइन को माने तो वो उसकी सुनता है, लेकिन गुनहगारों की वो नहीं सुनता। यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं अजीजों कि अगर पाक दिल नेकी है और दुआएं चल रही तो अपना वक्त जाया कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपना वक्त जाया कर रहे हो, गैर मुअस्सर आप तरीका अपनाए बैठे हो। अगर सोचो एक आदमी अगर किसी शोबे में काम करता है तो क्या उसने उसके कुलिये को फॉलो नहीं किया? बोलिए, क्या उस कुलिये को फॉलो करके ही वो उसको मुअस्सर तरीके से कर पाएगा ना? क्यों नहीं? ऐसा ही है ना? तो और बाइबल का भी तो ऐसा ही है। बाइबल ये कहती है कि अगर तुम मेथड को जो दुआ का है पूरे तौर पर फॉलो करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, क्योंकि मरकजी वर्स यही है, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे रहते हैं। और यहां पर सवाल आता है, लगे रहते हैं, सुनता तो है नहीं, करता तो है नहीं। इतनी 8 साल से 10 साल से दुआएं चल रही पाई जी, कोई जवाब नहीं आता। अजीजों याद रखना, अगर वो चीजें कुलिये से होंगी तो हकीकत तो यह है कि जवाब आएगा। बोलो आमीन। पहली चीज क्या है? बोलिए, हमारे दिल को पाक होना चाहिए। अगर हम दुआ करना चाहते हैं अपने दिल से हर एक बुराई को, अपने अज़ाओं से हर एक गुनाह को निकाल दीजिए, ताकि आप और आपका खुदा आपके बीच में एक वर्स को पढ़ते कि मेरे साथ देखो जरा, मुझे एक वर्स याद आई है, इसको देखिए, यशायाह की किताब को देखो जरा। खुदा क्यों नहीं सुनता? इसको देखिए, यशायाह, इसको पढ़ के चलो आगे बढ़ेंगे। यशायाह 59 चैप्टर है गालिबन, यशायाह 59। यहां पर लिखा है 2 आयत में, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रपोश किया, ऐसा कि वो सुनता नहीं है।
सुनता नहीं। हम सुनाना चाहते हैं और वो सुनता नहीं है, तो क्यों नहीं सुनता बोलिए? क्या वजह बताई गई है? हमारी बदकिरदारी, बदकिरदारी। और हाँ, 59 की पहली, दूसरी दूसरी। अब बाइबल ये कहती है कि सब नापाकियां कहां से आती हैं? दिल से आती हैं। यीशु मसीह ने मरकस की अंजील में कहा कि खूनरेजियां, हरामकारियां, बुराइयां सब दिल से निकलती हैं। और यहां मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा ये चाहता है कि तुम्हारा दिल होली हो जाए, पाक और पवित्र हो जाए। और जब तुम मेरी संगति में हो, यीशु मसीह ने मरकस की अंजील में कहा, हर वो चीज जो अंदर से निकलती है, बुराइयां, हरामकारी, जनाकारी, चोरियां, बिदतें, झगड़ा, ये सब कुछ तकरीबन ये कुल मिला के तकरीबन कोई 15-16 चीजें हैं जो अंदर से निकलती है। और बाइबल ये कहती है अगर तुम दुआ करना चाहते हो, सबसे पहले क्या करना? अपने दिल को पवित्र करना। ये दुआ का मेथड का, कामयाब दुआ के मेथड का पहला असूल है। आमीन। आइए नंबर 2 पढ़ते हैं। नंबर 2, दूसरा असूल, दूसरा राज क्या है? आइए पहला पत्रस 2 बाब की 24 आयत पढ़ते हैं। पहला पत्रस दूसरा बाब उसकी 24 आयत के मुताबिक क्या लिखा है? वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से न जिए, बल्कि उसी के मार खाने से तुमने, बोलो क्या किया? शिफा पाई। पहला पत्रस 2 की 24, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। अजीजों याद रखो, दूसरा तरीका यह है कि जब भी आपको दुआ करनी है, बाइबल ये बताती है आपको बाइबल के बीच में से दुआ करनी है। कहां से करनी है? बाइबल के बीच में से। एक बीमार या तो अपनी रिपोर्ट्स को देख सकता है, या अपनी बीमारी को देख सकता है, या डॉक्टरों की राय को देख सकता है, या फिर बाइबल की बात को देख सकता है। आमीन। और वो ये बोले कि जो डॉक्टर कहते हैं वो झूठ है, जो रिपोर्ट्स कहती हैं वो झूठ है, जो बीमारी कहती है वो झूठ है, और जो बाइबल कहती है वो सच है कि मैं उसके मार खाने से चंगा हूंगा, कि चंगा हो चुका हूं। बोलिए, बोलिए ऊंची आवाज में, क्या है? चंगा हो चुका हूं। बाइबल ये कहती तुम्हारी शिफा का, तुम्हारे छुटकारे का काम हो चुका है। अब जो दिख रहा है ना, वो झूठ दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है? बोलो, झूठ दिख रहा है। यीशु मसीह ने जब ये कहा ना कि तमाम हुआ, तो उसका मतलब ये था अजीजों कि तुम्हारी निजात का, तुम्हारी बरकत का, तुम्हारी शिफा का काम तमाम हुआ। और बाइबल यहां ये बता रही है कि दूसरा तरीका जो कामयाब दुआ को बनाने का है, जब भी दुआ करोगे आप अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं करोगे। जब भी दुआ करोगे अब अपनी भावनाओं के हिसाब से नहीं करोगे, अब अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं करोगे, बल्कि अपनी सिचुएशन से मेल खाती स्टोरी या मेल खाती बाइबल की बातें आप उससे अपने केस को कंसर्न करोगे और वहां से दुआ करना शुरू करोगे। गारंटी है कि आंसर आएगा। बोलो आमीन। मैंने कहा या एक बीमार अपनी बीमारी को देखे, डॉक्टर की रिपोर्ट्स को देखे, या बाइबल की बात को देखे। इंटरनेट पर एक गवाही आज भी पड़ी है। एक लेडी, उसे अस्थमे का रोग था, उसे दिन में 4 घंटे कहते हैं वो लेना पड़ता था ऑक्सीजन इनहेलर, इनहेलर ही बोलते हैं ना उसे, हाँ, वो लेना पड़ता था दिन में 4 मर्तबा, दिन में 4 मर्तबा। और वो बीमारी उसकी बिगड़ती जा रही थी। फिर कहते हैं वो दिन में 4 घंटे ऑक्सीजन पे आ गई, फिर और उसकी स्टेज बिगड़ी कि सारा दिन ऑक्सीजन पे थी, और लोगों ने और डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब ये सिलेंडर इसके साथ सारी जिंदगी रहेगा। और वो एडमिट थी, और किसी क्रिश्चियन ने विजिट करते उसे बाइबल दे दी, और बाइबल पढ़ते 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 वो लेडी ये कहती है कि मैं मसीह में आ गई, मैंने मसीह पर ईमान लाई, मैं कि मसीह ने वो सच में मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, मैं उसके मरने और जीने पर ईमान लाती हूं। और बाइबल की तलावत करते करते उसने टेस्टिमनी दी कि मैं इस वर्ष पर आके पहुंच गई कि उसके मार खाने से तो मैं शिफा पा चुकी हूं। और उसने इस वर्ष को क्लेम करना शुरू किया,
इस वर्ष को अपने लिए मैंने कहा एक दावा बनाया, अपने लिए एक दलील बनाया और खुदा के सामने रखा कि खुदावन देख, तेरा कलाम कहता है कि मेरी चंगाई का काम हो चुका है, और जो काम हो चुका है मैं उस पर यकीन करती हूं, ये शिफा मेरे लिए जारी हो जाए जो काम हो चुका है। और कहती है उसकी स्टोरी, जब वो रोज दुआ में इस वर्ष को क्लेम करती थी, उसकी स्टोरी बदलना शुरू हुई। वो सारा दिन जो ऑक्सीजन पर रहती थी, अब 4 घंटे वो सिलेंडर उसके साथ था, फिर 4 घंटे से छूटा, फिर वो इनहीलर पर आई, फिर इनहीलर से छूट गई, और सारा दिन बगैर उसके और अस्थमा के मर्ज से सिर्फ इस वर्ष को क्लेम करने से वो आजाद हो गई। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी दुआ अगर रुकी रहती है तो दुआ हमारे करने का स्टाइल जो है ना, वो जरूरतों, दरखास्तों, मनाजातों का सिर्फ ख्वाहिशों और भावनाओं तक मुश्तमिल है, हम बाइबल के बीच में से नहीं करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है तो बोलो हाँ। आइए बाइबल से हम पढ़ते हैं नंबर 3, तीसरी नंबर की जो चीज है, अगर हम ईमान के साथ दुआ करेंगे तो बाइबल इस चीज की गारंटी देती है कि तुम्हें तुम्हारी दुआ का जवाब आएगा। आइए पढ़ेंगे याकूब पहला बाब, उसकी 6 वर्ष को पढ़ेंगे। याकूब की किताब जनाब, उसका पहला चैप्टर और उसकी 6 आयत मुकद्दसा को देखिए। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला, बोलिए, समुद्र की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती है और उछलती है। दुआ तो कर रहा है, पर कैसे मांग कर रहा है, बोलिए, शक में, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। और मैं आपको कई बार कह चुका हूं, जिनके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रहता है ना, उनके लिए कभी खुदा कुछ नहीं करता। जिनके पास ऑप्शन ए ही रहता है, वो चंगा करे ना करे, वो ब्लेस करे ना करे, वो ऊंचा करे ना करे, वो मेरा, बोलिए, खुदा है। तो ये ऑप्शन ए है। ऐसे लोगों के लिए खुदा काम करने के लिए मुतहर्रक होता है। और यहां ये लिखा है बगैर, मगर ईमान से मांगे, ये कंडीशन है, ईमान से मांगे, ये शर्त है, शक ना करे। अगर शक करने वाले हो तो बाइबल कहती है समुद्र की लहर की माने दो। आमीन। शक कहां पर आता है, बोलिए, शक कहां पर आता है? जहां दो दिली हालत होती है, जहां पर दो दिली हालत होती है। और बाइबल ये कहती है तुम उस जगह से निकल आओ। अगर काम चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, अपने आने वाला वक्त बदलना चाहते हो, आपको नेगेटिविटी से निकलना है, ताकि खुदा आपको आने वाला वक्त और प्रॉस्पर करके, ब्राइट करके, ऊंचा करके कई लोगों को आपके वसीले से अपने राज में दाखिल कर पाए। एक वर्ष को पढ़िए, मरकस की अंजील, और जनाब उसका 11वां बाब, उसकी 24 वर्ष से पढ़ेंगे। मरकस की अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 23 वर्ष, 11वां बाब, उसकी 23 वर्ष, मरकस की अंजील। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने दिल में शक ना करे, और लिखा है बल्कि यकीन करे, जो कहता है वो उसके लिए, बोलिए, हो जाएगा, उसके लिए वो ही होगा। सब बोलो आमीन। जो वो कहेगा उसके लिए वो ही हो जाएगा। पर तरीकाकार क्या है? तरीकाकार क्या है? शक ना करे, शक ना करे। और हकीकत है, कई बार आपकी जिंदगी के अंदर खुदा काम करता है, लेकिन अगर आप तवक्को करते हो कि एकदम से 100% रिजल्ट आए, तो फिर नहीं आएंगे। क्योंकि सोचो, एलिया, अब सोचो, दुआ कर रहा है, खुदावंद तूने मेरी मार्फत नबूवत करवाई है कि अब बारिश आए 3.5 साल के बाद, और लिखा है 7वीं बार, मतलब 6 बार दुआ करने के बाद नौकर को भेजा है, कोई चमत्कार बादलों पर नहीं दिखा, लेकिन 7वीं बार क्या हुआ? एक छोटा सा आदमी के हाथ के बराबर बादल उसे दिखा। अब ये क्या था? बाइबल कहती है उसका यकीन, बाइबल कहती है उसने अखियब को कह के भेजा कि मैं बहुत बड़ी बारिश का शोर सुनता हूं। दिखा क्या उसे? छोटा सा बादल। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, बाइबल कहती है जो थोड़े में दयानतदार है उसी को ज्यादा दिया जाएगा। आमीन। अगर आपको 1 लाख चाहिए बहुत इमरजेंसी में, और आप दुआ कर रहे हो, रोजे रख रहे हो, क्या खुदा आपको 1 लाख देगा? क्या आपको 1000 देगा? बोलिए, क्या करेगा?
وہ 1000 دے گا. اگر آپ نے 1000 پر یقین کر لیا اور یہ مانا کہ وہ جو 1000 دے سکتا ہے وہ بقایا بھی دے گا تو آپ کو دے گا. لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہو منگیا 1 لاکھ دیتا 1000 لے اے بھی کو خدا ہے بھائی میں 20 روزے رکھے میں دعاواں کیتیاں. اب یہی چل رہا ہے من میں ہے نا. اس کا سٹائل اور ہے, اس کا طریقہ کار اور ہے. وہ پہلے تھوڑا کرتا ہے, وہ چھوٹے سے کام شروع کرتا ہے اور تبھی کہتا ہے تمہیں چھوٹی چیزوں پر بھی ایمان رکھنا ہے. آمین بولو آمین. اور یہاں لکھا ہے اگر تو پہاڑ سے کہے گا, اگر تو اس نے کہا ان چیزوں سے کہے کمانڈ کرے گا یہ سب چیزیں سمندر میں جا لگیں گی. لیکن ہوگا کیسے؟ دونوں آیات کہتی کہ اگر تو ایمان میں کرے گا تو. کیسے کرے گا؟ ایمان میں کرے گا. ایمان کا میں آپ کو کئی بار مطلب بتا چکا ہوں, انتظار. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ فیتھ کا مطلب ہے ویٹ. فیتھ کا اصل مطلب ہے ویٹ, کہ آپ کو انتظار بھی کرنا ہے. نمبر 4 کی چیز آئیے پڑھیے میرے ساتھ ذرا, جو ہماری دعا کو کامیاب دعا تک لے جاتی کہ نمبر 4, اگر ہم روح القدس میں دعا کریں گے تو عزیزو یاد رکھو ہماری دعا نارمل دعا نہیں رہے گی بلکہ یہ بائبل کہتی کہ ایکسٹرا آرڈنری دعا ہوگی. آئیے پڑھیے افسیوں 6 باب کی 18ویں ورس کو پڑھتے گئے. یہاں پر لکھا ہے اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو, اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بولیے بلا ناغا کیا کرو؟ دعا کرو. ہر وقت, ہر وقت سے مراد صرف آپ کی لائف کا اچھا ٹائم نہیں ہے, آپ کی لائف کا برا ٹائم بھی, آپ کی لائف کا وہ ٹائم بھی جب آپ گھٹے ہوئے ہو, زوال میں, پریشانیوں میں. خدا اس ٹائم میں بھی کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کر, اور وہ دعا بائبل کہتی ہے ہر وقت. لوگ بولتے ہیں جی ساڑھی 5 ویلے دی, کرسچن کیا بولتے ہیں ساڑھے ہر ویلے دی, ہے نا. لوگ بولتے ہیں ساڑھے 5 ویلے دی, میں کہا جی ساڑھے ہر ویلے دی. اس لیے کیونکہ بائبل کہتی ہے ہر وقت اور ہر طرح سے کیسے دعا کرنی کہ خواہشوں سے, بھاوناؤں سے, احساسات سے, جذبات سے. عزیزو بائبل کہتی کہ حواس خمسہ سے نکل جاؤ, جو آپ کا بدن آپ کو فیل کراتا ہے, جو آنکھیں دکھاتی کہ, جو کان, جو اور طرح کی حواس خمسہ کے سورسز جو آپ کو نالج دیتے ہیں, یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ یہ آپ کو بگاڑ دکھائیں گے, یہ چیزیں آپ کو دکھائیں گی بیماریاں, پریشانیاں. لیکن بائبل کہتی کہ اگر تم دعا کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرنا؟ روح میں دعا کرنا. آپ کرنتھیوں میں پڑھ لو, بائبل کہتی کہ جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ کیسے دعا کرتا ہے؟ وہ خدا سے دعا کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ بولو خدا سے باتیں کرتا ہے. اور بائبل یہ صاف کہتی کہ حالانکہ اس کی کوئی نہیں سنتا. عزیزو روح میں دعا کرنے کے 2 طریقے ہیں, یا تو آپ سیدھا آپ چلے جاتے ہو غیر زبانوں میں, یا پھر آپ اردو میں ہی رہ کے خدا کی مرضی جانتے ہو کہ وہ کہاں پر کس چیز کے لیے اور کس حصے کے لیے وہ دعا کروانا چاہتا ہے. کئی بار آپ کو ایسا فیل ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ مجھے یہ الفاظ نئے ملے گئے, اور آپ کو لگے گا اس حصے کے لیے خدا مجھے اسپیشل بوجھ دے رہا ہے, میں کروں. کیونکہ کئی بار آپ کو, اگر آپ اسپرچل ہو, آپ کو ایسا ایکسپیرینس خدا دے گا, رات کو اٹھا دے گا, چل فلانے کے لیے دعا کر, اور وہ روح کی مرضی ہوتی ہے. آمین, ہاللیلویا. بائبل یہ کہتی ہے نمبر 4 میں ہماری کامیاب دعا کا میتھڈ جو چوتھا ہے, جو چوتھا سیکرٹ ہے, آپ کو کیسے دعا کرنی ہے؟ بولو روح میں دعا کرنی ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ پاک دل سے دعا کرنی ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ بائبل کے بیچ میں سے دعا کرنی ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ بولیے. ہاں, نمبر 3 کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ دعا کرنی ہے. نمبر 4 کیا ہے؟ آپ کو بائبل کہتی کہ روح میں دعا کرنی ہے. عزیزو روح میں دعا کرنے کا بڑا ریزن بائبل بتاتی ہے. رومیو 8 کی 26 کو بین شازیہ پڑھی اونچی آواز میں. رومیو 8 کی 26 میں بتا رہا ہوں کہ روح القدس میں دعا کرنا کیوں ضروری ہے, بائبل اس کے لیے کیوں فورس کرتی ہے. رومیو 8 کی 26 کو پڑھیں گے, کیا لکھا ہے بائبل کے اندر؟ اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. ہاں, کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے یس ہم نہیں جانتے, یس مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے یس, جس کا بیان نہیں ہو سکتا. آمین. اب 8 کی 26 کہتی ہے اسی طرح روح بھی
ہماری کمزوری میں کیا کرتا ہے بولیے؟ مدد کرتا ہے. اور دوسری چیز بائبل کہتی ہے کہ جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، کہ وہ ہمیں آتی ہی نہیں دعا کرنا. کیسے ہم دعا کرتے کہ روح میں؟ آپ دیکھو گے کئی بار رونا لوگ شروع کر دیتے کہ سسکیاں لینا شروع کر دیتے کہ، اور وہ ٹائم ہوتا ہے جب پاک روح انہیں چھو رہا ہے اور پاک روح اپنی مرضی کو ان پر رویل کر رہا ہے اور کسی خاص حصے کے لیے انہیں بوجھ دے رہا ہے. بائبل مقدس یہاں پر چوتھا جو ہمیں راز بتاتی ہے، جو طریقہ بتاتی ہے کامیاب یا مؤثر دعا کرنے کا، بائبل کہتی ہے کہ تمہیں روح میں دعا کرنی چاہیے. کیونکہ ایک جب روح میں کرتے ہو تو وہ پہلی چیز تمہاری کمزوری میں تمہیں مدد دیتا ہے، اور دوسری چیز جیسے تمہیں دعا کرنا چاہیے تم جانتے ہی نہیں، تو تب وہ روح تمہیں بوجھ دیتا ہے انہی حصوں پر دعا کرنے کے لیے. ہاتھ اٹھا کر بولو آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا. عزیزو، یہ چاروں باتیں نا میں نے کہا ہماری دعا کو ایک کامیاب دعا میں بدل دیتی ہیں. ہم لوگوں کے اندر منفی یا میں بتا رہا ہوں ایسی وائرس کو جو نیگیٹو ہے وہ پھیلانے والے نہیں ہوتے، بلکہ انہیں ہم انکارج کرنے والے ہوتے کہ نہیں کرو، پر اس کلیے سے کرو، اس طریقے سے کرو. آئیے نمبر 5 ہم پڑھتے کہ بائبل کیا چاہتی ہے. نمبر 5 کا جو بھید ہے یہاں لکھا ہے دوسرا تواریخ، اور اس کا ہم جناب 7واں باب اس کی 14ویں آیت کو پڑھیں گے. دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب دیکھیے ذرا، کھولیے بائبل کو میرے ساتھ. دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب جناب اس کی 14ویں ورس میں یہاں پر آخری سیکرٹ جو بتایا جا رہا ہے، جس طرح سے ہم اپنی دعا کو، نارمل دعا کو ایکسٹرا آرڈنری دعا میں بدل سکتے ہیں. 14ویں ورس میں لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں. کیسے دعا کریں؟ آکڑ کے دعا کریں، خاک سار بن کر. لکھا ہے عاجز ہو کر اپنے آپ کو ہمبل کریں، اپنے آپ کو فروتن کریں. عزیزو، یہ دعا کرنے کا بائبل کے اندر 5واں ہمیں طریقہ یا وہ سٹائل دیا جاتا ہے. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں، اور لکھا میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بولیے بحال کر دوں گا. بولو آمین. میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ 5 باتوں کا جو آپ کو یہ جو آپ کو 5 باتوں کا طریقہ ملتا ہے یہ رسولوں نے اپنایا. یہ 5 باتوں کا جو طریقہ ہے یہ پرانے عہد نامہ کے انبیاء نے بھی اپنایا. اسی کلیے کو آج بھی انٹرنیشنل سطح پر فالو کیا جاتا ہے. وہ ہمیشہ اسی چیز میں رہتے ہیں کہ اگر دعا کرنی ہے تو اس کلیے کے مطابق کریں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہم نتائج پانے والے ہوں. سب بولو ہاللیلویا، اونچی آواز میں بولو ہاللیلویا، آمین. عزیزو سنو، خدا کی مرضی، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کامیاب زندگی جئیں. نمبر 1. نمبر 2، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ مکمل طور پر اس کی مرضی اور گہرے طور پر اس کی رضا کو دیکھیں، سمجھیں اور اسے فالو کریں. نمبر 3 میں لکھا ہے کہ خدا چاہتا ہے اس کے لوگ ہر نیک کام کرنے سے پھل پائیں. لیکن یہ سنو، یہ ہوگا کیسے؟ یہ خدا کی خواہشیں ہیں، پر ہوگا کیسے؟ جب ایک مسیحی بائبل کے اس کلیے کے مطابق صرف دعا 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 اگر کرتے ہو تو وہ الفاظ کی تلاوت ہے، جبکہ اس کا خدا کے ساتھ تعلق بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر خدا کے ساتھ تعلق بنانا ہے، بائبل کہتی کہ سب سے پہلے خدا تمہارا پاک ہے تو تمہیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے. اور پوتر ریلیشن میں آ جاؤ گے، بدکاری ہٹ جائے گی تو پھر وہ تمہاری سنے گا. آج بادل بن گئے نا، تو کیا سورج نہیں نکلا؟ بولیے، کیا سورج نہیں نکلا؟ سورج نکلا ہے، لیکن کس نے چھپا دیا؟ بادلوں نے. سیم اسی طرح یاد رکھیے جو یہودا کا شیر ببر ہے، بائبل کہتی ہے جب وہ آفتاب صداقت بن کر ہماری زندگی پر وہ طالع ہونا چاہتا ہے، روشنی ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے گناہ یاد رکھنا وہ اس تاریکی کے جیسے کہ جو اسے اوجھل کر دیتے کہ ہم سے. اس لیے
याद रखना इन चीजों का हमारी जिंदगी से दूर होना नहायत जरूरी है। आइए यिर्मयाह 33वां बाब उसकी 3 आयत को पढ़िए। यिर्मयाह की किताब उसका 33 चैप्टर और उसकी हम पढ़ेंगे 3 आयत मुकद्दसा को। देखिए क्या बाइबल बताती है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यिर्मयाह 33वां बाब उसकी 3 आयत में लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। ऊंची आवाज में चर्च बोले आमीन। अजीजो, हमारा दुआ करना जरूरी तो है, पर याद रखना अगर वो दुआ कुलिये के मुताबिक नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। बाइबल हां ये तो कहती है, आप 1000 बार उसे कह सकते हो, तो तूने कहा ना पुकार, तो मैं पुकार रहा हूं, तो जवाब तो आ नहीं रहा। पर याद रखना बाइबल उसका हमें भेद ये सिखाती है कि मेथड को तो भाई फॉलो करो, अपने दिल से नापाकी को दूर करो। और उसने कहा ये चीजें रहेंगी तो मैं तेरी दुआ को नहीं सुनूंगा। अजीजो, दुआ का जवाब बाइबल की इन्हीं 5 बातों को फॉलो करने से आएगा। आमीन। इन्हीं 5 इंस्ट्रक्शंस को हम ऑनर करते गए, याद रखना हेवन फिर हमें ऑनर करना शुरू करता है, हमारी जरूरतों को वो जारी करना शुरू करता है। अब सुनिएगा, ये खुदावन का वादा है कि अगर हम उससे दुआ करेंगे इस कुलिये के मुताबिक तो वो हमारे लिए 3 काम करेगा। कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। नंबर 1, हमने यिर्मयाह 33 की 3 में पढ़ा कि अगर हम उसे दुआ करेंगे, लिखा है अगर हम उसे पुकारेंगे तो नंबर 1 वो हमें जवाब देगा। नंबर 1 क्या करेगा बोलिए? वो हमें, मैंने कहा दुआ करने वालों के लिए बाइबल कहती है मैं 3 काम करूंगा। नंबर 1 कहता है अगर तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ऐसा नहीं है हम पुकारते पुकारते सारी जिंदगी गुजर जाएं और वो हमें जवाब ना दे। हां, बाइबल कहती है उस मेथड को, उस तरीके को, कायदे को फॉलो कर, तेरा खुदा तुझे ध्यान करेगा। और पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, हमारी दरखास्तों का जवाब हासिल करने के लिए जरूरी है अजीजों हम उससे दुआ करें, पर बाइबल के इस कुलिये को लेके बोलो आमीन। तो पहला काम क्या करेगा वो हमें बोलिए? जवाब देगा। नंबर 2, अगर आप जबूर 2 बाब और उसकी 8 वर्ष में पढ़ेंगे कि वो क्या करेगा। नंबर 2 लिखा है मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन की इंतहाई हिस्से तेरी ममलकत के लिए बख्शूंगा, तुझको बख्शूंगा। बोलो आमीन। अब यहां पर लिखा है मुझसे मांग मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा, कौमों को तेरी। अब यहां पर मिरास का और बाइबल कहती है मलकियत का तल्लक है, इसको बयान किया गया है। नंबर 1 कहता है मैं तुझे जवाब दूंगा। नंबर 2 में कहता है अगर तू मुझसे मांगेगा, दुआ करेगा, मैं तुझे मलकियत भी दूंगा, मैं तुझे मिरास भी दूंगा। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। क्योंकि हमने यिर्मयाह में पढ़ा मुझसे पुकार। और अजीजों आज याद रखना अपनी बीमारी के लिए, अपनी गुर्बत और अपनी जरूरतों के लिए दुआ करना, मैं बता रहा हूं आपके लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन खुदा के लिए ज्यादा जरूरी यह है कि हम आसमान की बादशाही के लिए दुआ करें कि वो जल्द आए। क्योंकि याद रखना मुकाशवा की किताब की आखिरी दुआ क्या है बोलिए? क्या दुआ है? आखिरी दुआ है ऐ यीशु तू जल्द आ। ये मुकाशवा की दुआ है, आखिरी दुआ। और हर एक मसीही की ये दुआ होनी चाहिए कि जनाब उसकी बादशाही जल्द आए, और बादशाही जल्द आए तो मेरे आस पड़ोस के, मेरे परिवार के लोग भी बचाए जाएं। अब सुनिए नंबर 3 चीज जो वो दुआ में दुआ करने वालों के लिए करता है। हिजकिय्याह 36वां बाब उसकी 37 वर्ष को पढ़ेंगे। हिजकिय्याह की किताब उसका 36वां बाब उसकी 37 वर्ष में खुदा यूं फरमाता है बनी इस्राएल मुझसे ये दरखास्त भी कर सकेंगे और मैं उनके लिए ऐसा करूंगा कि उन लोगों को भेड़ बकरियों की तरह फरावान करूंगा। भेड़ बकरियों की तरह क्या करूंगा? फरावान करूंगा। हकीकत में इस वर्ष का तलक जो है ना वो इजराइल के साथ है। किसके साथ है बोलिए? इजराइल के साथ है। हिजकिय्याह 36 चैप्टर का तल्लक इजराइल के साथ है। अब उसका बड़ा सबब यह है, खुदावन ने कहा
अगर इजरायली मुझसे दुआ करेंगे तो मैं उनके लोगों को फरावान करना शुरू कर दूंगा। अगर वो दुआ नहीं करेंगे, फरावान मतलब उन्हें जमा करना शुरू कर दूंगा। अब याद रखना, यीशु मसीह के आने से पहले अजीजों कुछ ऐसे वाकयात हैं जो धरती पर होंगे कि नहीं होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 साल का मुसीबत का दौर इस जमीन पर चलेगा। और यह भी याद रखो कि कलीसिया इस 7 साल की मुसीबत से पहले आसमान पर उठाया ली जाएगी। और इस 7 साल की मुसीबत का तल्लक सीधा इजराइल कौम के साथ है। और वो इस वजह से क्या कि इजराइलियों ने यीशु मसीह को नामंजूर किया और उसे रद्द किया, और इस वजह के करके खुदा उन्हें सजा देगा और 7 साल उनकी मुसीबत के रहेंगे। मुखालिफ मसीह इन 7 सालों के बीच में जाहिर होगा, इजराइलियों को सताएगा, मारेगा। और ऐसा होगा कि इजराइली पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर हो जाएंगे। और तब क्या होगा, 7 साल का दौर खत्म होने के बाद बाइबल कहती है यीशु मसीह कलीसिया और फरिश्तगान के साथ जाहिर होगा। और सबसे पहला काम लिखा है कि अथाह गड़ा का मुंह खोला जाएगा, और लिखा है कि डेविल को 1000 साल के लिए वहां डाल दिया जाएगा। 1000 साल कहते हैं ये अमन का जमाना है, खुशहाली का जमाना है, इजराइल की सरफराजी का जमाना है। उस जमाने में बाइबल कहती है इजराइलियों का दिल खुदा खोल देगा और वो यीशु मसीह को कबूल करेंगे। और बाइबल ये कहती है 1,44,000 जो आप मुकाशवा में पढ़ते हो, ये आने वाले वक्त के एवेंजलिस्ट होंगे जो इजराइलियों से होंगे। और खुदा उन्हें पूरी दुनिया में गैर अकवाम में भी मसीह में आने के लिए उन्हें यूज करेगा। और ये सोचो, जब इजराइली तितर बितर हो जाएंगे, ये वर्ष वहां के लिए है। उस वक्त जितने बच जाएंगे वो दुआ करेंगे। और बाइबल कहती कि इजराइल को खुदा पूरी दुनिया से क्या करेगा, फरावान करेगा। और कैसे, यहां लिखा है कि जैसे भेड़ बकरियों को हांक कर जमा किया जाता है। और आप बिलीव करो, अगर आप कभी खुदा ने मौका दिया तो 1000 साल बादशाही के अंदर तकरीबन 10 काम है जो बड़े बड़े होने वाले हैं। उसमें बड़ा काम यह कि गैर अकवाम के जो बादशाह है ना, इजराइलियों को पुराना ऐहदनामा ये कहता है अपने घोड़ों पर अपने रथों को बिठा बिठा कर इजराइलियों को यरूशलेम छोड़ कर आएंगे। और ये उनकी तरफ से यहोवा खुदा को एक बीज होगा जो खुदा को वो पेश करेंगे। और यहां पर ये इजराइल की सरफराजी का दौर होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस नबूवत का सीधा तल्लक उसके साथ है। और खुदा हमसे ये बयान कर रहा है, कर चर्च को भी ये कह रहा है कि अगर तुम मुझसे दुआ करोगे, मैं तुम्हारी बिखरी चीजों को फरावान करना शुरू कर दूंगा, उन्हें जमा करना शुरू कर दूंगा। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अजीजों, मसीही जिंदगी का यह बुनियादी असूल है, हम दुआ में जद्दोजहद जारी रखें। आमीन। जवाब आए कि ना आए, हम अपनी स्ट्रगल को जारी रखें। जैसे फिजिकल लाइफ के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म, ऐसा ही है ना, ऑक्सीजन खत्म तो जिंदगी खत्म। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर याद रखना, हमारा दुआ करना ऑक्सीजन है। अगर दुआ या लाइफ खत्म तो मसीही जिंदगी भी खत्म, ये उसका ऑक्सीजन है। इसलिए पाक दिल के साथ दुआ कीजिए, कलाम के बीच में से दुआ कीजिए, ईमान के साथ दुआ कीजिए, रूह कुदस में दुआ कीजिए। और बाइबल कहती है खाकसारी में होकर दुआ कीजिए। और बाइबल कहती है मुझसे मांग तो मैं तुझे जवाब दूंगा। बोलो आमीन, आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। हाथ उठाइए, आज के मैसेज को रिसीव कीजिए, अपने पर्सनल ऑल्टर्स को टच कीजिए ताकि खुदा इस मैसेज के वसीले से आपके ऑल्टर्स को फायर दे, आपकी पर्सनल लाइफ को वो ग्रेस जारी करे, आपको दुआ या बोझ अता करे, आपकी एक्साइटमेंट बढ़े। यीशु मसीह के नाम में आज से आप ईमान में, आप कलाम के बीच में से, मैंने कहा आप पाक दिल में, खाकसारी में इन चीजों को मुकम्मल फॉलो करके आप दुआ करने वाले सूरमा बनो। हालेलुया। जी भाई परवेज, हालेलुया। धन्यवाद जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी तारीफ हो। हम बहन शाजिया के साथ